ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 90s ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। there are two things I will raise here। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਠ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਫਲੱਡ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਆਨਸਰ। 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ है ना, सैंड माफिया, वो हफ्ते दिंदा है। एक साहब ने उसको ट्वीट किया कि देखिए गुड़गांव जैसे शहर में दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, ये एनसीआर का पार्ट है, यहाँ पे जो है सब कुछ तैर रहा है। तो क्या गवर्नमेंट्स को ये इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो किसी ने अच्छा कमेंट दिया कि आप वोट देते हैं सड़कों पे नमाज बंद करने के लिए, और उसके बाद आप सरकार से तवक्को रख रहे हैं कि वो आपका ड्रेनेज ठीक करे। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस भी शायद बहुत कम हो गए हैं, बहुत बड़े लो से हैं। तो इसी वजह से ये सारे जो हैं, ये ऐसा मंजर हमें आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेड एफएम के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं मणिमुख शर्मा आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज फिर से एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रितेश लकी साहब। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनी जी। जी, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो बाढ़ आई है, शुमाली हिंदुस्तान में बहुत से स्टेट्स इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। सैकड़ों लोग जो है मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, मवेशी भी उस हिसाब से जो है उनका नुकसान हुआ है। और जो हम विजुअल्स देख पा रहे हैं, आप हमारे पीछे अगर स्क्रीन्स में देखेंगे तो आप उन विजुअल्स को आप देखेंगे, ये शायद पंजाब के विजुअल्स हैं, लेकिन आप कैपिटल सिटी दिल्ली में भी पहली बार बहुत सालों बाद इतनी भयानक बाढ़ आई है कि सिविल लाइंस का जो इलाका है, जो आप कह सकते हैं कि एक अपस्केल एरिया है, जहाँ पे दिल्ली विधानसभा मौजूद है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब का बंगला भी है, और शहर के बड़े रईस और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग उस एरिया में रहते हैं। वहाँ पर भी घरों में पानी घुस गया है। हिल्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड फ्लड्स 2013 के बाद ये सबसे बड़ा फ्लड आया है उत्तराखंड में, हिमाचल में। इम्पैक्ट बहुत कुछ हो चुका है। क्या वजूहात हैं, क्या हुआ है, क्या हम लेसन्स नहीं ले पाए हैं पिछली बार जब बाढ़ आई थी, इन्हीं सब बातों पे हम आज थोड़ी रोशनी डालेंगे। रितेश जी, आपने देखा, वो सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। गवर्नमेंट्स कुछ कर नहीं पा रही है। एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं कि भाई आप जो है थोड़ा अंदर रहें, बाहर ना निकले, इतना पानी को थोड़ा कम खर्च करें। राशनिंग की बात हो रही है अभी। कैपिटल सिटी में, पंजाब में, ये सारे डेवलप स्टेट्स माने जाते हैं। इसके बावजूद जब आप ये विजुअल्स देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये डेवलप स्टेट्स का एक एग्जाम्पल या बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है? देखो मनी जी, सब तो पहला तो आप ये समझिए कि एक कुदरती आपदा है, नेचुरल कैलामिटी कह लिए, कैलामिटी कहांगे, ठीक है ना। बरसात ज़्यादा हुई है, वैसे कोई भूचाल नहीं आ गया, कोई इस तरीके का जलजला नहीं आ गया है, लेकिन क्योंकि बरसात ज़्यादा हो गई कैचमेंट इलाकों के विच, ते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर है वो फिर अलग अलग फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ है। लेकिन ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ विचार ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕੇ, ਡੈਕੇਡਸ ਆਫ
ਮਿਸ ਰੂਲ, ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ, haphazard growth, development and plundering of the natural resources. ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਸਰੋਤੋਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਫॉर इंस्टेंस मैं पंजाब का एक एग्जाम्पल दांगा, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾੜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। गुड़गांव डूबा हुआ है पूरा, ਗੁੜਗਾਉਂ ਡੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1/10 ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ 9/10 ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫੈਕਟਰ। अवॉइडेबल था, ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਥਾ। ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਓਵਰ ਨਾਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਡ ਡੂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 90s ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਟਰਲੀ ਪਲੰਡਰਡ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਚਮਕਾ ਲਈਆਂ। The mainstream politicians of Punjab today, they were involved in the sand mafia, mining business. The same happened in Haryana, लेकिन हरियाणा थोड़े ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੀਗਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲੇ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਟੂਡੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੋਰਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਰੂਲਸ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੇਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਕਲੇਨ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੈੱਡ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਬਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਠ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਵੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਡ ਇਲੀਗਲ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਹੈਡ ਪਲੰਡਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਐਂਡਰਿੰਗ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕੇਡਸ ਤੱਕ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 16 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੇਤੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਲੁਕਸ ਫॉर ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਨ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਫਲੱਡ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸੋ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਡੋਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ BBMB ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫਲੱਡ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਸੋ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਗਨ ਡਾਊਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਪੇਸ ਹਜੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਫਲੱਡ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਲੋਟ ਆਫ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਪਲੇਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ दूसरा इशू इज हैपहैज़र्ड ग्रोथ, पुअर प्लानिंग। ये तो एक बहुत अहम सवाल भी है कि क्या नेचर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है कि कुछ इस तरह से जो है नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये सारे क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमें दिख रहा है, चेंज। और पाकिस्तान में अभी हाल ही में वहाँ पे भी एक डेवस्टेटिंग फ्लड्स आया, जानो माल का नुकसान हुआ काफ़ी। हिंदुस्तान में अब हम देख रहे हैं, दिल्ली में मैंने कभी इतना बड़ा फ्लड देखा नहीं। जैसे पहले रिंग रोड पे पानी आ जाता था, एक दो बार ऐसा हुआ है जब तब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, शायद 2008-9 की बात होगी, कि अलर्ट आ जाता था कि अब जमुना जी जो है चढ़ी हुई है, तो आप जो है उस साइड से आए हैं जो लोग वो चले जाएं वापस, कि रिंग रोड बंद ना हो जाए। लेकिन सिविल लाइंस तक पानी आ जाना और घर जो हैं घरों के अंदर पहुंच जाना, लोग जो हैं मतलब जैसे तैर रहे हैं, छोटे छोटे वो बोट्स चल रहे हैं, तो ऐसा हमने कभी मंजर देखा ही नहीं। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट जब भी इस बारे में बात करते हैं तब लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है, या जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो उनके सपोर्टर्स हैं, या जो प्रो डेवलपमेंट फोर्सेस हैं, हम इसको अगर इस तरह से डिस्क्राइब करें, वो कहते हैं कि अच्छा अगर ग्रोथ चाहिए होता है तो फिर ये सारे जो हैं चीज़ें लिंक्ड होती हैं, तो इसको इग्नोर करना सीखिए कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और नेचर, ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। ऐसा एक जो है एक माइंडसेट बन चुका है। आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट की बातों पे आप तवज्जो देनी चाहिए? मतलब अब तो काफ़ी लेट हो चुका है। देनी तो चाहिए, नहीं देंगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸੀ। ਔਰ ਆਈਲ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਖਰੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰਲੈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਬੋਦਰਸ। ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਸੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਐਨਕਲੇਵ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੰਡਰ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਬੰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਮ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਊਡ ਬਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸੈਸੈਂਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜੇਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਗਰ ਇਨਫੈਕਟ ਘੱਗਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰਲੈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਫਟਰ SYL ਕਨਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਊਦਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ SYL ਕਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ SYL ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, SYL ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਟੂ ਪੰਜਾਬ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ? ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਦੈਟ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਆਲ ਦਿਸ ਡਰਾਮਾਸ ਫॉर द ਲਾਸਟ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ SYL ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲੱਡ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਫਲੱਡ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਆਵਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਿਸਟਮਿਕ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਨੇਚਰਜ਼ ਫਿਊਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ a man-made disaster which has, I would say, doubled, tripled, or multiple times increased the natural disaster that it was. Of course ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤਾਂ है, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਤਾ है। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड भी हैं। अब मुझे याद है जैसे 2013 में जो उत्तराखंड के फ्लड्स आए थे, उस पर बहुत बातें हुई थी, बहुत से मज़ामीन लिखे गए, टीवी पे डिबेट्स हुए। आजकल डिबेट्स कुछ और तरह के होते हैं, लेकिन वो सोशल एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पे नहीं होते हैं। लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्ट ने कहा था कि ऐसे कुछ साइकिल्स होते हैं कि 10 साल बाद जो है आपको थोड़ा जो है केयरफुल रहना पड़ेगा, कि हो सकता है ऐसा रिपीट हो जो अब 2023 में हम देख पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे वार्निंग्स जो मिलते रहते हैं, इस पे हम ऐसा एक विमर्श नहीं तैयार कर पाए हैं कि जिससे जो है गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ों को सेंसिटिवली ले, और जो एनवायरमेंटल बॉडीज़ बनाए गए हैं वो भी क्या अपना काम ढंग से कर रहे हैं? जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, यमुना फ्लड प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, ये हम बहुत पहले से सुनते आए हैं। इसके बावजूद मुझे याद है जब ये अक्षरधाम मंदिर बन गया था दिल्ली में, फ्लड प्लेन पे बना, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बन गया 2010 के गेम्स के टाइम पे, वो भी फ्लड प्लेन पे बना, तो उस पर बहुत बातें हुई, लोगों ने लिखे। लेकिन फिर जो है अगर कोई इन्फ्लुएंशियल है, ग्रुप है, वो अपना निकाल लेते हैं, अपना खुद का जो है वो जो भी काम करना चाहते हैं वो कर देते हैं। कोई बाबा जी आए हैं, अपना वो पूरा वहाँ पे किया तमाशा, तो वो भी अलाउड है। उसके बाद फिर जाके लोग जो है बातें करने लगते हैं। तो ये विमर्श तैयार नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी, कि हम सोशल मीडिया पे भी जब जाते जब पाकिस्तान के फ्लड्स हुए, साइंटिस्ट ने आज फिर जो इन्फॉर्म लोग हैं उन लोगों ने पोर्टल्स में जाके लिखना शुरू कर दिया है, वीडियोस किए, लेकिन बाय एंड लार्ज जब हम देखते हैं कि लोगों ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, ये बात नहीं कही कि भाई हमारे यहाँ पे भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये विमर्श क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आपको क्या लगता है? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਮਨ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ
ਪੋਲਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਆਈ ਮੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਔਰ ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਦੀ ਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਟ ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਆਸਕ ਦਿਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਆਨਸਰ। 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਯੂ ਨੋ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਯੂ ਨੋ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਜਸਟ ਸਟੇ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਯੂ ਨੋ ਕੀਪ ਅ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੇਡ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ এনवायरमेंटल ਕੰਸਰਨਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਟ ਹੈਵ ਦੇ ਡਨ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ, ਯੂ ਨੋ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਔਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਦੇਅਰ ਪੈਟੀ ਗੇਨਸ, ਯੂ ਨੋ। ਛੋਟੇ 5 ਸਾਲ ਆਓ, ਇੱਕ 100-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਫੋਟੋ ਆਪਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਘਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਆਰ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਗਨੈਨਿਮਸ set of people, society, communities, ਤੇ ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ है। एक और वजह मुझे क्योंकि आपकी बातों से मुझे लगा कि एक सवाल भी मुझे यहाँ पे उठाना चाहिए कि जैसे आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे विजुअल्स जब भी आते हैं उसके साथ एक कमेंट्री आती है, नहीं कि एक मीडिया की तरफ से कमेंट्री हो रहा है कि देखिए यहाँ पे बाढ़ है, यहाँ पे ये करना चाहिए था। कोशिश करते हैं कि जो है एक्सपर्ट्स को बुला करके ये सुझाव दिए जाएँ कि क्या करना चाहिए, क्या कहाँ पे गलत हो गए, क्या सही काम होता था। क्या आपको लगता है कि अब वहाँ पे भी थोड़ा सा इनसेंसिटिव, थोड़ा सा ट्रिविलाइजेशन हो गया है कि भाई लोग किसी भी नेचुरल डिजास्टर पे जाके आप सेट पे जाके थोड़ा जो है हिल डुल के या फिर पानी पीछे आपके वही चल रहा है। ये जो देख रहे हो राघव चड्डा दूध के पैकेट बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री आज पता पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇयर इज ਅ ਫੋਟੋ ਆਪ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸਰਕੂਲੇਟਡ, ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ। ਜਦ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਔਨ ਅ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਰਾਈਟ? ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨਵੈਸਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਪਿਕਚਰ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਦ ਸੀਐਮ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਹ ਲੋਕ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਚੈਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਿਊਜ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਸੋਚ ਪਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੋ ਲਾਇੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੱਥ ਪੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਲ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਥੀਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਸਿਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਸਿਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 218 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 218 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ 218 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਬਸ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 218 ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਲਈ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 200 400 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਡੋਲਸ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ, ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਆਲ ਯੂਰ ਫੰਡਿੰਗਸ ਆਰ ਮਿਸਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਵੀ ਨੋ दैट दिस मनी इज गोइंग डाउन द ड्रेन। सो आ देखो ड्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ पैसा। हाँ, लिटरली डाउन द ड्रेन। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र किया तो मैं वहाँ पे वापस जाना चाहूँगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये किसी भी प्रोजेक्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कि किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो रिसर्च होता है, जो स्टडी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी, उसमें ये एक पहलू होता है जो उस पर गौर करते हैं। 2014 में जब मोदी साहब की हुकूमत आई, तब उस ज़माने के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं बहुत फास्ट एंड ग्रीन क्लियरेंसेस हम देंगे। वो एक किस्म का उनका दावा था, और उस पर जो है बाद में बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने लिखा भी कि शायद प्रोसेस को छोटा किया गया है, शॉर्टकट्स लिए गए हैं, या फिर जो है उसको डिस्पेंस ही कर दिया गया है। कि ऐसा एक एलिगेशन ही है वो लगा था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, मुझे अभी भी याद है, और अभी भी उनका जिक्र होता है। तो एक किस्म का टॉप डाउन जो मैसेजिंग हो रहा है वो ये है कि भाई किसी भी तरह से प्रोजेक्ट को ख़त्म करो या फिर उसको शुरू करो। एनवायरमेंटल कंसर्न्स वो बाद में आएंगे, वो एक्टिविस्ट का कंसर्न है। एक्टिविस्ट जो हमेशा से शोर मचाते हैं, वो रोड़ा अटकाते हैं विकास के मार्ग पर, ऐसा एक मैसेजिंग होता है, और उसको फिर मीडिया के ज़रिए भी उसको एम्पलीफाई किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है, और ऐसे शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं? हक़ायक़ हमारे पास शायद ना हो, लेकिन फिर भी एक विमर्श उस पर हम नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है कि जब ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ऐसा तो होना ही है, सरकारें क्या कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई हैं। बारिश ज़्यादा अलग जगहों पे होती है, जैसे नोएडा में इस बार नहीं हुई, मतलब वो फ्लड्स हमने देखे नहीं है। बहुत से इलाकों में, नोएडा, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद के जो ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे नहीं हुआ है। दिल्ली में हो गया, गुड़गांव में तो हर साल ऐसा एक सिचुएशन हम देखते हैं। लेकिन जब ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं तो इनके मीम्स बनते हैं, कार्टून्स बनते हैं, तो एक किस्म का जो है एक ट्रिविलाइजेशन भी हो जाता है, क्योंकि लोग हंसी मजाक में इसको निकाल दें, अच्छा लोग थे इंडिया में तो ऐसा होगा ही।
आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਕਿ ਵਾਟ ਲੈਡ ਟੂ ਆਲ ਦਿਸ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵੌਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਓਨਿਕਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਓਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਸਮਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਲਿਮਿਟਸ ਵਿਚ ਦੇ ਡੂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਆਪਸ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਚੰਗੀ ਦੇਤੀ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਫੋਟੋ ਚੰਗੀ ਛਪ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਜ਼ ਡਨ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਬਾੜ ਜੇ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਪੇਅਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਲੋਕ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਦਾ ਮੇਂ ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟਦੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਸੜਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਜਾਤਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। So that तो खैर it is more of histrionics, but nevertheless it is a very important issue जो आप आज discuss कीता भी है, and right point is to sum the whole discussion आपकी climate action ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟਸ ਜੌਬ, ਬਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦ ਗੈਲਰੀਜ਼, ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ दिखाइए, वो सारा का सारा एक नैरेटिव जब बनाया हुआ है विच इज़ अ मीनिंगलेस नैरेटिव। जी जी बिल्कुल। मैं एक बात कह के मैं ख़त्म करना चाहूँगा इसको कि मुझे जो मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सोशल मीडिया पे जब गुड़गांव के एक बंगले के अंदर पानी भर गया है हर कमरे में, तो एक साहब ने उसको ट्वीट किया कि देखिए गुड़गांव जैसे शहर में दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, ये NCR का पार्ट है, यहाँ पे जो है सब कुछ तैर रहा है, तो क्या गवर्नमेंट्स को ये इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो किसी ने अच्छा कमेंट दिया कि आप वोट देते हैं सड़कों पे नमाज बंद करने के लिए और उसके बाद आप सरकार से तवक्को रख रहे हैं कि वो आपका ड्रेनेज ठीक करे। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस भी शायद बहुत कम हो गए हैं, बहुत बड़े लो से हैं, तो इसी वजह से ये सारे जो हैं ये ऐसा मंजर हमें आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए रितेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।